Hello my dear students, in the last video lecture I am explaining the meaning of the monopoly. Monopoly is a type of market situation where single seller who control over the price and supply of the product is known as monopoly. Monopoly is a market situation in which single seller means single firm or industry who control over the price and output, that is known as monopoly. In the last class, I am already explained the various definition in connection with the monopoly, including Leftwich definition, Robert Triffin definition, and McConnell definition. These are the three important definitions are already discussed in the last class. Now in this class we are discussing another important concept relating to the monopoly, that is the features of monopoly or characteristics of monopoly. When compared to the other market situation, the monopoly market have different characters. We are trying to understand the various characteristics of the monopoly market. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ. ಈ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್. In case of monopoly market, single sellers are exist in the monopoly market. Only one seller who exists in the market, that is one of the important features of monopoly. Only one seller, only one firm, only one industry, only one person who control over the price and output, that is one of the important features of monopoly. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರಾಟಗಾರನಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರಾಟಗಾರ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬನೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಕಿನ ಪೂರೈಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The second important features of the monopoly market, there is no close substitute. In case of monopoly market, there is no close substitutes. We are already understand that in the last semester, substitute is nothing but it is an alternative commodity to satisfy the particular want. Substitute is an alternative commodity. It is an alternative commodity to fulfill the common want. For example, coffee and tea are substitutes. For the sake of fulfillment of a given want, a consumer either consuming coffee or consuming tea, that is substitute. But in case of monopoly, there is no question of substitute.
because single seller who produce the product and supply the product. As a result of this, there is no question of substitute available in the monopoly market. That is the second important features of monopoly. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಳೆದ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಅಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಅಂದೇನು? ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಸರಕುಗಳು. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಉತ್ಪಾದಕನಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಉತ್ಪಾದಕನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕಿಗೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. That is one of the important features of the monopoly market. In case of monopoly market, there is no question of the substitute. That is one of the important features. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. The third important features of the monopoly market, restriction on entry and exit. Restriction on entry and exit. In case of monopoly, there is no question of freedom of entry and exit. Some artificial restrictions are levied by the monopolist to enter the firm and exit the firm. On the basis of his will and wishes, new firms are not entered. At the same time, some of the firms are not exist. That is one of the important features of the monopoly market. In case of monopoly market, there is a restriction on entry and exit. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಬಂದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಷ್ಟವಾದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಾಗಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನವೆಂಬುದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊನೋಪಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. The next important features, the fourth important features, that is the price maker. In case of monopoly market, the monopolist is considered as the price maker, not price taker. On the basis of his will, on the basis of his wishes, he decides the price, because there is no question of substitute at all. There is no question of competitor at all. Only single seller, single firm, single industry, they control over the price and output. As a result of this, the monopolist is considered as the price maker. On the basis of his will and wishes, he decides the price. That is the another important features of the monopoly market. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು?
ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತನ ಇಚ್ಛೆ, ಆತನ ಅಭಿಷ್ಠೆ ಅವುಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆತ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ವಿನಃ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದ ಮೊನೋಪಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊನೋಪಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. The next important features of the monopoly market, that is there is no difference between firm and industry. There is no difference between the firm and industry. The fifth important features of the monopoly market, that is there is no difference between the firm and industry. Firm and industries are one and the same in case of monopoly market, because only one seller who control over the price and output. As a result of this, there is no difference between firm and industry. That is another important features of the monopoly market. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. The next important features of the monopoly market, that is complete control. That is another important features of the monopoly market. Complete control. The entire market is controlled by a single person, single firm, single industry. Only one person who control over the entire industry, entire output. That is one of the important features of the monopoly market, that is complete control. Entirely controlled by a single person. Or single industry or single firm. That is another important features of the monopoly market. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆತನ ಇಚ್ಛೆ, ಆತನ ಅಭಿಷ್ಠೆ, ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊನೋಪಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. The next important features of the monopoly market, that is there is no advertisement cost. That is one of the important features of the monopoly market. That it is not possible because there is no question of substitutes.
without any substitute, for the sake of impress the person, impress the buyer, there is no question of advertisement. The advertisement is only required to impress the person because of the competitor. In case of monopoly market, there is no question of competitor. As a result of this, there is no question of advertisement cost. In the modern days, advertisement played a very important role because of the competition. But in case of monopoly, there is no question of competition. When competition is not possible, there is no requirement of advertisement. That is another important features of the monopoly market. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ. ಜಾಹೀರಾತಿನ ವೆಚ್ಚ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ವೆಚ್ಚ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ ಪ್ರೈಸ್. In case of monopoly market, sometimes the single price exists in the entire market. Sometimes the discriminatory price is to be existed. Discriminatory price means on the basis of the use, on the basis of the utility, a given monopolist who decide the price. For example, at the time of the supply of electricity, the MESCOM sometimes in case of domestic use, they levied the low price. For the sake of industrial purpose, they impose the higher level of tariff. That is discrimination. The discriminatory price or the common price, that is the one of the important features of the monopoly market. That is the uniform price or discriminatory price. Uniform price means in the entire market the single price is to be exist. But in case of discriminatory price means on the basis of the utility, on the basis of the use, different prices are levied by the monopolist. That is known as the discriminatory price. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಥವಾ 8ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಕರೂಪದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ಬೆಲೆ. ಏಕರೂಪದ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಉಪಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರಕಿನ ಉಪಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉಪಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೇಕು? ತಾರತಮ್ಯ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತಾರತಮ್ಯ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಉಪಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಏಕರೂಪ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತಾರತಮ್ಯ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ monopoly market, that is the profit maximization. Profit maximization, that is one of the important features of the monopoly market. The maximum profit is a common thing in case of monopoly market. Maximization of the profit is a common goal in case of monopoly market. A given monopolist who maximize the profit because there is no question of competitor at all. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ. ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬೆಲೆ, ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಕು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಗುಣಮಟ್ಟ.
ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊನೋಪಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.